we'll start recording. No issues. Thank you, sir. So that will go on. I'll take a leave now. And you want to do any Facebook live or anything? Then the password and all I will not have. To host, no, you know to. No, but I will not have their password. No, the Facebook password unless it's there. I won't be able to make it. I don't have. That's better. I think we will go ahead with the recording. Then later on you can upload. Okay. Sorry. Yeah, கவிதா நீங்க சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு ஃபார்மல் இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து 6 டென்னுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றேன். ஓகே கண்டிப்பா. Yeah. Hello sir. Hello. Hello. Yeah. This is Nancy here. Sir, நான் குரூப்ல ஒரு ரிமைண்டர் மெசேஜ் போட்டுருக்கேன். So we can wait till 6:10. இல்ல 6:10 தான் ஃபார்மலா ஆரம்பிக்க போறோம். அது வரைக்கும் சும்மா அந்த குத்துக்கள் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பதிலா சும்மா ஏதாவது பேசிட்டு இட்ஸ் a informal talk. Okay, fine. Okay, thank you sir. ஓகே கவிதா, அப்ப நீங்க வந்து இன்ஃபார்மல் டாக் பண்ணுங்க. சரி, ஓகே. இப்ப கரியர் பத்தி எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா? நம்ம கரெக்டான கரியர், நிறைய பேர் வந்து என்னென்ன ஏஜ் குரூப் வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. If you can நீங்க அன்மியூட் பண்ணி ஒவ்வொருத்தங்களா சொல்லாமா? கணபதி, விஜய். I will unmute all. I will allow them to. They are allowed to unmute. One by one they can allow. Okay. So participants நீங்க one by one unmute பண்ணுங்க. உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. அதுக்கு அப்புறம் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஒரு 3 minutes இருக்கு. 3 minutesக்குள்ள எல்லாரும் ஒரு குயிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு யூஸா இருக்கும். Start with Adithan. Adithan, you can unmute yourself and tell about you. Quick. எல்லாரும் 5 seconds. Okay. I'm a professor. I teach German language. அப்புறம் சைடுல motivation speaker தான். Great. That's my profile. Great. கவிதா நீங்களும் unmute நீங்களே பண்ணிக்கலாம். Kavita, you can unmute. Yes. Yeah, I'm done. Next Akshaya, then Ammu. Quickly, நீங்க வந்து unmute பண்ணுங்க. ஒரு one line சொல்லுங்க about you. I'm a class 12 student. I've just completed my class 12 humanities. Great. Okay. Very good. Welcome. Yes. Then next one is Ammu. My name is Amudi Shanti. I'm working as a nurse. Completed MSc nursing. Okay. Good. Shanti. Okay, very good. அப்புறம் next வந்து அருண் இளன். அருண் எங்க போயிட்டாரு காணுமே. DDR தேவதர்ஷினி. Hello, I am Dhanlakshmi. Okay. சொல்லுங்க. Yes, ma'am. Working as a teacher. Great. Very good. Okay. From where, ma'am? In Ozu Shempad School. Right. Okay. Welcome, ma'am. Sorry, Ganapati Vijay Kumar. Unmute yourself and introduce. Good evening to all. I am Dr. J.V. Kumar, psychologist from Chennai. Because of Madam Kavita, I have come here. Thank you. Great. Thank you for coming, sir. He's my mentor. Thank you for coming, sir. He's a psychiatrist. Okay. He's our trainer as well. Okay, good. Okay. So next is Jhansi. Jhansi, unmute பண்ணி சொல்லுங்க. Jhansi K. Jhansi அடுத்து கலாவதி. One by one unmute பண்ணுங்க, சொல்லுங்க, then mute பண்ணிடுங்க. கலாவதி, please unmute yourself. Madhumita B, unmute yourself. Mahalakshmi, unmute yourself. Hi. Manikandan பண்ணலாம், நந்தினி பண்ணலாம். நிவேதா Manikandan. Manikandan சொல்லுங்க. State Light Copper. Manikandan? Yes. Associate Manager in State Light Copper. Electrical maintenance. Okay. Very good, sir. Okay. Welcome, sir. Okay. கலாவதி சொல்லுங்க. கலாவதி, ஜான்சி, கலாவதி, மகாலட்சுமி எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணலாம். நான்சி, Hello, this is Jansi. Yeah, ma'am, I have completed my MCA and I am now taking care of a 4-year-old. I am a stay-at-home mom. I'm looking for some motivation for my second innings. Okay, very good. Welcome. So now it is 6:10. Shall we formally start the session, Madam Kavita? Yes, sir. Okay. First, let me introduce Kavita to the audience. This audience is from, as you have seen,
from varied experience, varied ages, varied background, and all are voluntarily they come and I think somebody is sharing the screen. Please don't share the screen, please. Gokul screen. Okay, don't share. And varied experience. And to the audience, Kavita Kannan is a very enterprising director of Alagu Academy. They are running a CBSE school in Mayiladurai, and they are having a company in Chennai, corporate services, HR solutions, investigation, and all those manpower supply, all those things they are doing there. And she is working along with her husband, Mr. Kannan. Both of them are very enterprising people, and also philanthropic attitude is there. That is how they have started a school in Mayiladurai. It's a CBSE school. Last 11 years, it is running very successfully. 1,000 students are there with 2 campuses, and they have guidance and counseling also part and parcel of their educational system. And in Tamil Nadu, generally, the CBSE is very less number of schools are there, but they are having a very, very high standard school there, with including hostel, and you can say that partly hostel, partly day scholar like that. And also all academic as well as all-round development of the students is their prime motive, and highly educated and enthusiastic teachers they have, and they are running the management with very, very professionally. So this is a small introduction. She has an experience of more than 13 odd years, and the school is being run for last 11 years, and they are guiding and counseling all those students, 10 standard, 12 standard students, and for the building up the future career. She is an expert, having a HR firm and HR solutions, everything. So it will be very useful for many of you who have already built into the career. For you also it's useful. And nowadays career is, unlike in my olden days, a person joins a company and retires from that company. That days are gone now. If somebody is waiting for 3 to 5 years in a company, that is a great thing nowadays to achieve that 5-year tenure in a company. And that is both employees also want to quickly grow. That's why they move the company, and even the companies also wants to recruit fresh mind. So that's why both ways it works well. So building a career over a long period of time in different companies or different manner, Kavita Kannan will be very expert in explaining to you. So now the stage is for Kavita Kannan. We warmly welcome you on behalf of Let's Talk, Let's Connect. And now it's all is yours, madam. Thank you so much for the lovely introduction, sir, Mr. S.L. Pandian. I'm really overwhelmed with your presentation. Yeah, thank you one and all for giving me this opportunity. I'm from Mayiladurai. Actually, it's our native. I'm basically from Chennai. I was born and brought up here in Chennai. I did my studies at WCC, did my BSc chemistry there. After that, I got married to Mr. Kannan. And then we were looking after the business Frontier Corporate Services Solutions for supplying manpower agency for the corporates and investigation purpose, and manpower for housekeeping for supply for Hyundai-like companies all over Tamil Nadu. And then something was lagging in our, we are after money. We are just a routine. We are getting the routine. We are following the routine every day. It's just mechanical. So we wanted some change in our life. Why not we start a school? Because we were the pioneer when we started our CBSE school at Mayiladurai. That is my husband's native. So when he came out of Mayiladurai to Chennai, he struggled a lot. Basically with English communication skills, first of all, then to move with the other peer groups. All these were very tough time for him. At that time, I just shouldered him to come out of the sphere, because basically I was from Chennai, so I had this better communication skill to say with. Because I was brought up from a convent school. So I motivated him, and he studied this Vivekananda school and other schools and all. He joined for English communication skill, to develop his English communication skill. We all talked in English also at home. So some way we started a KG at that time. Way back in 2008. Now, English la pesalama illa bilingual la pesalama, you can interrupt me at any time when I'm going offline. Okay.
So I'm just. Is that So okay for everyone? Participant, you can put on the chat box whether English is okay or any of you want something in Tamil. Okay, okay, ma'am. You can continue. People You who can want, continue in English itself. Okay, go ahead, madam. If anybody is putting in the chat box, I will just see and let you know. Sorry for interrupting. Are you sharing anything because we are not able to see the screen at the. No, screen share has not yet started sharing anything. Are you having a PPT or any other audio visual? I'm having a PPT. I'm going to share it, but at now, are you able to view me? No, madam, we are not able to view you actually. So view her face. No, all of you are able to see Kavita's face when she is talking. Hello. I can see mine. Yeah, I'm seeing. See. Yeah, ma'am. Yeah. When I am speaking, my face will be known, and when Kavita is speaking, it will be known. And if you want, you can also pin her. There is a 3 dots are there. Then you can put that speaker duly pinned. Then always she will appear. That is within your hand only. Yeah. Okay. Yeah, madam, please go ahead. Fine, sir. So this is the so we started KG school way back in 2008. Then we due to the overwhelming response from the settlement there, people were going for best education to Ooty and Kodaikanal and other residential schools from there. So they were wanting us to start a school up to higher classes. So we started up to 6th in 2009 itself. God was very graceful and very, very eager. We were very eager to start a higher secondary school. So he was so kind. We got a 20-acre land nearby area, just outskirts of Mailadurai. And we started the school up to 12th standard, and we are running the school successfully for the past 13 years. Now we are running our 7th, 12th batch now on. And I have been giving training to the teachers, my staff and other colleagues and other non-teaching staff and also so far. And I have been giving parenting solutions also. But something was lagging in my career. I was wanting for more. I wanted to reach out to other students, other schools also, irrespective of my school, getting good marks, getting district level ranks and all. I just wanted, it's not just my school students alone. I wanted to excel. I wanted other students, be it CBSE, be it matriculation or Samachir Kalvi, whatever it be, ellarum manidargal thane, ellarukkume and I wanted to reach out to them. So I just joined this training courses and all, training the trainers, all these courses I did in Trichy by OC team. So I was trained by Murugabardi sir and others. And then I reached out to public, 2-3 sessions I did. Now I am doing as a freelancer. I have done through GV Kumar sir, my mentor. Actually, he has been associating with the school for the past decade. He was giving counseling to our students and parenting also. So I was motivated by him, and then I came out to become a trainer, freelancer. And then now I have given training to Marine Academy staff also. To say, I'm proud to say this because they're all high age group, they were captains and professors, and from different age group they came, and I gave training along with GV Kumar sir for the 3 days. And I was successful in that. After that, I joined SRM University, giving training for the women entrepreneurs during this March 8th. Women's Day was celebrated. So we started a entrepreneurship program for them. I was doing that. Before that, I have done placement training for AVC College. You must have heard it, AVC College at Mailadurai. For the students of Mailadurai, nearly 120 students I covered. So these are my profile. I'm really privileged to do this. I want more. I am looking forward to do more of this. Now coming to career counseling, career guidance. What is it all about? What is a career is all about?
இப்போ நான் வந்து ஒரு கதை சொல்றேன். கதை வந்து ஆக்சுவலி அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஒரு கனெக்ட் வேணும்னா, நம்ம தாய்மொழியில பேசணும்னா இன்னும் நல்லா கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் அதை அக்ரி பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது தமிழ் மொழி அல்லாது வேற மொழிகளில் இருந்தால் ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி டு கண்டினியூ வித் இங்கிலீஷ். பட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஐ வில் பி ஸ்விட்சிங் ஓவர். ஸோ இப்போ கரியர்னா என்ன, ஏன் நம்ம கரியரை வந்து சரியா சூஸ் பண்ணணும், இல்ல நம்ம லேட்டர் ஆன் ஸ்டேஜ்ல அதை வந்து மாத்திக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா? 10th and 12th விட்டா மாத்திக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லையா? ஏன் 10th-யும் 12th-யும் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஹைப்பா வந்து நம்ம சொசைட்டி சொல்லுது? அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட பாஸ்ட பார்க்கணும். நம்மளோட பாஸ்ட்னா உங்களோட பாஸ்ட் என்னோட பாஸ்ட் கிடையாது, நம்மளோட செஞ்சுரி, வே பேக், டெக்கேட்ஸ் பேக் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் என்ன மாதிரி கல்வி வந்து பயிற்றுவித்து வந்தாங்கன்னு யோசிங்க. ஒரு குருகுலம் இருக்கும் பாஸ்ட்ல வந்து, அங்க வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல வந்து குருகுலம் அமைச்சு, நீங்க மகாபாரதம் பார்த்திருப்பீங்க, ராமாயணம் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. அதுல வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு உங்களுக்கு சொல்லவே வேண்டாம். துரியோதனன் உள்ளிட்ட கௌரவர்களும் பாண்டவர்களுமே வந்து இவர்கிட்டதான் போய் கல்வி பயின்றாங்க இல்லையா? சோ துரோணாச்சாரியார்கிட்ட கல்வி பயிலும் போது எப்படி இருந்தாங்க? எல்லாருமே ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணப்பட்டாங்க. இவன் வந்து பெரியவர், அவங்க சின்னவங்க அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எக்ஸப்ட் ஃபார் கர்ணன், அது வந்து எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இருக்கு. ஆனா எல்லாருமே வந்து கீழ்வேலை முதற்கொண்டு மேல் வேலை வரைக்கும் எல்லாருமே செய்யணும். அதாவது குருமாருக்கு துணி துவைக்கிறது முதற்கொண்டு, வீட்டு வேலை செய்யறது, லைஃப் ஸ்கில்ஸ் நம்ம இப்ப சொல்றோம் பாகுபடுத்தி, அது முதற்கொண்டு எல்லாத்தையுமே எல்லா வேலைகளுமே அவங்க செய்யணும். 64 கலைகள் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கலைகளையும் அவங்க வந்து பயிற்றுவித்திருப்பாங்க. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் முதற்கொண்டு, வீட்டு வேலை முதற்கொண்டு, வெளி வேலை முதற்கொண்டு, ஆயக்கலைகள் அத்தனையும் 64 பயிற்றுவிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நலந்தா யூனிவர்சிட்டி வந்தது, புத்திசம் வந்தது. அவங்க எல்லாம் வந்து வேர்ல்டுலயே பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் வேர் இன் இந்தியா ஒன்லி. எல்லாரும் இந்தியாவை தேடி வந்தாங்க. அப்ப வந்து 4 இது இருந்தது, வேதங்கள் இருந்தது, ரிக், யஜுர், சமா, அதர்வனான்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, தன்னோட சுயநலத்துக்காக சில மேன் மக்கள் வந்து அதை பாகுபடுத்தி ஷத்ரியாஸ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், மர்ச்சன்ட்ஸ் தனியா, அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்க தெரியும், நான் சொல்ல விரும்பல, வியாசியார், அண்ட் தென் கீழே இருக்கவங்க கிரியேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி 4 பாகுபடுத்தி இதுதான் வந்து ஜாதி மதம் அப்படின்ற அளவுக்கு அது போகக்கூடிய அளவுக்கு அது வந்து இதுவாச்சு. இதனால என்னாச்சு, பிரிட்டிஷ் வந்து நம்மள படையெடுத்து வந்தாங்க. அப்போ வந்து அவங்க மொழிய மதத்தை பயிற்றுவிக்கிறதுக்காக நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்க, கான்வென்ட்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு அது மூலமா வந்து மதத்தை வந்து பறைசாற்றினாங்க. இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு நல்ல கல்வி கிடைச்சது. நம்ம எப்பயுமே பாசிட்டிவா தான் திங்க் பண்ணோம். நம்மளுக்கு நல்லது கிடைச்சது. அல்லவைகள் எல்லாம் விட்டுருவோம், நெகட்டிவ் இதெல்லாம் விட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாஸ்ட் இஸ் a myth, future is a misery, present is a gift, that's why it's called as present, isn't it? So presentல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ கரோனா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, COVID-19ல எல்லாருமே லாக்டவுன்ல இருந்து மீண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். திருப்பி சென்னை, நிறைய பேர் சென்னை இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், நம்புறேன். ஸோ சென்னையில திருப்பி லாக்டவுன் வரப்போகுது, செங்கல்பட்டு 4 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வரப்போகுது. நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ண போறோம்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1920ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் வந்தது இல்லையா? அந்த பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? நீங்க ஹிஸ்டரியை திருப்பி பாத்தீங்கன்னா 1917ல ரெவல்யூஷன் நடந்தது, பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன்லாம் நடந்தது. அதே டைம்ல தான் இந்திரா காந்தி இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் வந்து பிறந்து வளர்ந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து ரெவல்யூஷனரியா படிச்சுட்டு வந்தாங்க, யூரோப்ல போய் படிச்சுட்டு வந்தாங்க. ஜவஹர்லால் நேரு போய் யூரோப்ல படிச்சுட்டு வந்தாரு. அண்ட் தென் பங்கிம் சந்த் சாட்டர்ஜி, ரவீந்திரநாத் டாகூர் who gave us ஜனகணமன, அவரெல்லாம் அங்க போய் தான் படிச்சு வந்தாரு. என்ன மாதிரி மோசமான சிச்சுவேஷனுமே இருக்கட்டும், ஆனா அவங்க எல்லாம் போய் நல்லா மேல படிக்கணும், கரியரை சூஸ் பண்ணணும், நல்ல வழியில போகணும் அப்படின்னா, ஒரு லீடர் ஆகணும்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த தூண்டுதலே உங்களை வந்து கொண்டு போய் விட்டுடும் கல்வி பயில்றதுக்கு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். இவங்க எல்லாம் வந்து முற்காலத்துல இருந்தவங்க. இந்த காலத்துல நம்ம கூட பயணித்தவர் யாரு? நம்ம காலகட்டத்தை சேர்ந்தவர் சுந்தர் சி பிச்சை இல்லையா, கூகுள் சிஇஓ. சுந்தர் சி பிச்சை என்ன மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்காரு? மதுரையில பிறந்திருக்காரு, சென்னை அசோக் நகர்ல வளர்ந்தாரு,
இந்த வனவாணி பள்ளிக்கூடத்துல ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சிபிஎஸ்இ அது வந்து சேர்ந்தது, அது கேந்திர வித்யாலயோட சேர்ந்தது. ஐஐடி கேம்பஸ்ல படிச்சாரு. அண்ட் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு இன்ஜினியர், பேசிக்லி ஒரு இன்ஜினியர், இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியர், இண்டஸ்ட்ரியல் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இவர் வந்து சூஸ் பண்ணது என்னன்னா, அதுக்கப்புறம் ஐஐடி ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு கராக்பூர்ல. மெட்டல் இன்ஜினியரிங் படிச்சாரு. பட் he was motivated by his father all times. So he was attracted to this machinery, அந்த வேற சில இது சாஃப்ட்வேர் எல்லாத்துலயுமே வந்து இவருக்கு ஒரு பேஷன் இருந்திருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை he had chosen. அந்த டைம்ல IBM இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் அந்த டைம்ல it was coming up 90s இல்லையா. So he gave an interview for Google. He applied to Google. கூகுளுக்கு அப்ளை பண்ணோன்னு அங்க வந்து நம்ம இது கூகுள் தலைவர் வந்து இவரை வந்து இன்டர்வியூ பண்றாரு. பண்ணும்போது கேக்குறாரு, வாட் மேட் யூ டு கம் ஆல் த வே ஃப்ரம் இந்தியா டு ஹியர். ஏன்னா 2000 அப்ளிகன்ஸ் இருந்தாங்க. அதுல வந்து வடிகட்டி இவர் வந்து லாஸ்டா இன்டர்வியூக்கு வந்திருக்காரு. 10 பேர்ல இவர் ஒருத்தர். he just wanted to make it big. எந்த நிலைமையிலும், ஏன்னா ஒரு வருஷத்தோட சேலரி வந்து அவங்க அப்பாவோட இவர் வந்த ஏர் டிக்கெட்டோட இதுமா செலவா. அந்த அளவுக்கு கடன் பட்டு தான் வந்திருக்காங்க. கடன் வாங்கி இவரை வந்து அமுச்சு விட்டுருக்காங்க அவங்க தந்தை வந்து. ஏன்னா இவரோட ட்ரீம் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு, நிச்சயமா ஜாயின் பண்ணணும் போகணும்னு சொல்லிட்டு. way back he was having his girlfriend, friends, family, everyone was back in Chennai. So இவர் வந்து அங்க இன்டர்வியூ வந்து அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. லாரி பேஜ் வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா இவரோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அப்படி. இவர் வந்து கரியர் சூஸ் பண்ண விதமும் அப்படி. நீ வந்து மெட்டல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கீங்க, வாட் மேட் யூ டு கம்? பிகாஸ் ஆஃப் யூ ஸ்டார்டட் திஸ் கூகுள் கம்பெனி. ஐ மீன் ஐ வாஸ் அட்ராக்டட் பை திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிலிகான் வேலியை பத்தி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவர் வந்து தெரிஞ்சுட்டு வந்தாரு. அவர் சும்மா ஒண்ணும் வந்துடல, 100 of facts பத்தி அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே படிச்சு புரிதலோட வந்திருக்காரு. அவர் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் இவர் ஜஸ்ட் அடிச்சு விடுறாரு. அவர் வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆயிட்டாரு. ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ஒரு சாதாரண பதவிதான் முதல்ல கிடைச்சது. அதுல படிப்படியா மேல உயர்ந்து அதுக்கப்புறம் தான் இவர் சிஇஓவா ஆயிருக்காரு. அப்போ வந்து தன்னோட சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் மோட்டிவேட் பண்றதுல மாத்திரம் இவர் வந்து விடவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அவர் ஜாயின் பண்ணதோட விடல. அப்புறம் எம்எஸ் படிச்சாரு, ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில எம்எஸ் படிச்சாரு, எம்பிஏ வேற படிச்சிருக்காரு. ஸோ தன்னோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டாரு, எப்படி எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டாரு. அதனால நான் இவரை எதுக்காக நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா, நீங்க வந்து ஒரு பாதை, இப்ப இன்ஜினியரிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாதையில போவீங்க. அதுக்கப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் நிறைய பேர் இப்ப வந்து irrespective of whatever degree they are taking, they are going for MBA. ஸோ சில பேர் சொல்லுவாங்க, நண்பன் படத்தை பார்த்துட்டு அவன் வந்து அந்த சட்னி சீன் ஞாபகம் இருக்குல்ல, அந்த இவர் வந்து உங்களோட புரிதலுக்காக சொல்றேன், விஜய் வந்து சொல்வாரு, அந்த அவன் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கான், இப்ப லண்டன் போய் MBA பண்ணிட்டு வந்தான் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல்ல. ஆஃப்டர் தட் வாட் இஸ் கோயிங் டு டூ அப்படின்னு சொன்னாரு. பட் அந்த படத்துக்கு வேணா அது நல்லதா இருந்திருக்கும். நீங்க வந்து irrespective of நீங்க MBA பண்ணுங்க, எது வேணாலும் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் doesn't matter. How you excel in your job, how you attract your colleagues, how you make your team, that's what matters. What is your passion, that's what matters to excel. Even Ratan Tata, he's a great businessman. அவர் வந்து Land Rover and then Jaguar அந்த கம்பெனிக்கு ஃபோர்ட் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து அந்த அவரே வந்து இங்க வந்து ஃபோர்ட் வந்து இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி கொலாபரேஷன் அளவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கதை இருக்குது. 91ல இவர் வந்து அங்க கொலாபரேஷனுக்காக போனாரு ரத்தன் டாடா. அப்ப வந்து அவர் அவமானப்படுத்தி அமைச்சாரு, நீல டாட்டாலாம் ஒரு கம்பெனியா, இதெல்லாம் நீ ஒரு கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு வேற காருன்னு சொல்லிட்டு வேற வந்திருக்கியேன்னு சொல்லி ஹியூமிலியேட் பண்ணாரு. அன்னைக்கு நைட்டே திருப்பி ஃபிளைட்ல பிடிச்சி ரத்தன் டாட்டா வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. வந்துட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நம்ம கார் தான் பெஸ்ட் காரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உழைச்சாரு. எல்லா டீமையும் சேர்த்து மோட்டிவேட் பண்ணாரு. பெஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங் ஹி இஸ் டில் டேட். அண்ட் 2009ல அவர் வராரு பில்ஃபோர்டு இவங்களோட வளர்ச்சியை பார்த்துட்டு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே கிராஃப் வந்து அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டே தானே இருக்கும். நம்ம அப்புக்கு வந்துட்டோம், அவங்க டவுனுக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ Jaguar Land Rover was not doing great business those times. So we bought, I mean Ratan Tata bought those Land Rover and
அப்போ கூட இவர் வந்து ஹியூமிலேட் பண்ணிருக்கலாம் அந்த மீட்டிங்ல. ஆனா அவர் அது மாதிரி பண்ணல. இட் ஷோஸ் ஹவு ஹம்பிள் ஹி வாஸ், ஹவு கைண்ட் ஹி வாஸ். அவர் பண்ணன்றதுக்காக இவர் அதை திருப்பி பண்ணல. ஸோ ஒரு கரியர் சூஸ் பண்றீங்க, பெஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங் இருக்கிறது, பெஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது, இதெல்லாம் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் தான் உங்களை வந்து கரியர்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பிளே பண்ணுது. நவ் ஐ ஷேர் மை ஸ்கிரீன். So Vignesh, yeah, just make me back co-host. Can you see this page which I am showing? Yes, it is visible. Yeah. Career guidance by Kavita Kannan. Yes. Yeah. Vignesh? Vignesh, you are around? Yeah, please go ahead, madam. Yes, sir. So here you are watching this career guidance. So what are the possible ways to choose your career? Education plays a major role. Your vision. What is your vision? After 5 years, where I want to go? After 10 years, where I want to see myself? And what are the skills you have other than your academic qualifications? What is your interest other than this? Maybe it is hobby or your passion. What are the values you are holding in your life? As I said, with Ratan Tata and other Sundar Pichai, what are the values you are holding in your hand? Are you after money or are you after your honesty? Just check in yourself. And what is your goal? You want to become your best cricketer, or you want to become your best entrepreneur, businessman? What is your goal? That's what. And then see, I have seen somebody saying who has joined, who has finished 10th standard has joined this session also. So for those, you all know what first group is all about. To join, you can join professional group as well as arts group, right? Professional means to say MBBS, engineering, lawyer, all these come under professional groups. Arts means all these major BSc, BCom, arts and science groups comes under this category. You all know that. Medical streams. What are the medical streams? Under medical stream, we have MBBS, BDS, veterinary science, Siddha, Ayurveda, and Unani. Yeah. Next, paramedical courses. What are the paramedical courses? You have physiotherapy, radiology, occupational therapy, speech therapy, ortho, pharmacy, and all. Yeah. Next, if you choose BE or BTech or IIT, what all comes under that? Aeronautical, mechanical, ECE, EEE, marine, IT, CSE, civil, architecture, BE architecture. Further, you have separate entrance exam as well, NATA. So all these comes under this, and then you have your FITGI courses, all those courses, NEET courses, and all. You go for medicines, right? JEE for engineering courses. Madam Kavita, so otherwise, I'm just sorry to interrupt. This yes, sir. Somebody wants the screen to be made the full screen. You can just that middle portion. Yeah, you can just try to make it full screen. Ma'am, press Shift F5, ma'am. Shift F5. Yes, fine. I'm sorry. Are you able to make it? Shift F5. Slideshow and F5. That is also possible. No, sir. So if you have difficulty, why I'm. Hello, ma'am. Otherwise, go to the bar and click the view and the slideshow. So on the top slideshow, you can click and then make F5. Insert.
See, after no. After fourth or fifth one is Slideshow, ma'am. Slideshow that you have to click. These Slideshow is there. These no, some other icons are blocking it. No, you go to the first. Go to the home screen. Home. Then you will be able to see the slideshow. Not necessary, sir. In the title bar, we have to go to the view. Right now the slideshow has come. The cursor is on slideshow. Click there. Yeah. And now F5. Just type press the F5 function key. F5. Function key. F5 you press. Yeah, I did. It will become. Yeah, got it, sir. Got it. Yes. Yes. Okay. Thank you, sir. Welcome. So these are the arts and science groups: BSc Maths, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Geology, Oceanology, Home Science, and then under BA Arts groups you have BCom as well as Humanities and Science. Okay. Then, and this way, in this, financial accounting, auditing, cost accounting, banking and finance, cooperation, taxation, actuarial science, company secretarial practice, business management, foreign trade practices, procedures, CA, ICWA, CS integrated, all these comes under this. Under this arts category, as I said earlier, BA comes, BCom comes, BBA, BCA. Now BMM is also there, Bachelor of Mass Media, BA Economics, BA History, all these things comes under this arts. So what are these other streams? As I said, mass communication, how you can go and choose your career. Mass communication, journalism, investment analysis, population studies, and then statistics it comes under. Travel and tourism you can do and join as a, you can start your own travel agency. Tourism, if you had finished, you can become a guide, and lots of opportunities are there in travel and tourism. Food, nutrition and dietetics, it's coming up very well. Food technologist you can become. For that you have to finish your BSc nutrition. And then health psychology. Psychology is the major part now. See, after I finished my MA and then BA MEd, I just joined psychology to understand the basic mechanism of our human being. See, we are consists of body, mind, and soul. How it is reconnected. What is going on inside our brain? All these. It's a very interesting part actually. Health psychology is planning and development studies. And then secretarial practice, etc. Hope you all know. After that, if you are ambitious to join the greater service, if you want to become collector, IAS professional, or IPS or IFS in foreign service, and then forest service also it come, and then IRS, this railway service, you have to undergo UPSC training and then TNPSC training for Group 1, Group 2 and Group 4 services. It comes under the state. Scope for other employment. If you want to become a scientist, you can go in for research after doing your specialization in master degree, PG, and then MPhil, and then going in for research, PhD. If you want to become a technical person, okay, so you can choose engineering. General, managerial, clerical opportunities are flooding with BCom and other groups, BA. Competitive exams, if you want to crack, then you have to choose TNPSC, civil services, IAS, IPS, IRS, lecturers, teachers with BEd, MEd, and banking exam are there to join the banks, and then staff selection is there, SFE, to become a staff. Okay, so other than this, there are other career opportunities also, like programming, networking, system analysis, structural designing, constructions, these comes under civil engineering. Automobile, robotics, heavy engineering, all these comes under automobile engineering, mechanical engineering. Electronics, electrical communication comes under EEE, EEE, and then ECE. Aviation, flight engineers comes under aeronautical engineering. Cosmetics, food and fashion.
Fashion is coming up very well nowadays, like food technology. So you can become a fashionist, and then you can design your own clothes and things like that. So many textile companies, factories are there in our hub, Coimbatore hub. So you have greater opportunities there. And then health research pharmaceuticals. What is it all about? So B.Pharm, D.Pharm, paramedical courses. All these are connected with this. Medical transcription, diagnostic services, devices. These are coding. So if you want to join an IT company and then want to go and settle in Silicon Valley or any other US-based companies, you can do this, practice this medical transcription after any degree. To say about nowadays, all engineering students are going behind that. And then marine engineer, it's a very wonderful engineer group, I have to tell you. So what is happening under sea? And then managing your ship is a wonderful technique they are learning about. Handling a ship is a marvelous experience. Those days, Rajaraja Cholan, Rajendra Cholan எல்லாம் வந்து படை திரட்டி வெளிநாட்டுக்கு போய் அந்த ஆசியாவே வந்து ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க. அங்கோர்வட்ன்ற உலகத்திலே பெரிய கோவில்னு சொல்றாங்க. அந்த கோவிலை கட்டினதும் நம்ம ராஜேந்திர சோழன் தான், ராஜராஜ சோழன் வழி வந்தவர்கள் தான். நீங்க பொன்னியின் செல்வன் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க. அவங்க எல்லாம் தான் பெஸ்ட் மாலுமிகள். அவங்க எல்லாம் இன்ஜினியரிங் படிக்கல, எல்லாமே வந்து செயல்வழி கல்வி தான். அவங்க எல்லாம் வந்து புக் போட்டிருந்தாங்கன்னா பெரிய பெரிய வால்யூம்ஸ்ல இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஓகே, கமிங் பேக் டு ஜெனரேட்டர் மெக்கானிக்ஸ், navigators sailors ஆனா. So other than this, general medicines, MBBS, cardiologist ஆகலாம், pediatrics ஆகலாம், நீங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகலாம். இப்போ வந்து ஜீரியாட்ரிக்ஸும் வந்து ஸ்பெஷலைஸ் ஆயிட்டு வருது. 60 years above இருக்கவங்க எல்லாம் ஜீரியாட்ரிக்ஸ் இதுல லெவலுக்கு வருவாங்க. ஸோ சர்ஜன் ஆகலாம், நீங்க ஜெனரல் சர்ஜரி, சர்ஜிக்கல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகலாம். அதர் தென் திஸ் பிடிஎஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா டென்டல் சர்ஜன்ஸ் ஆகலாம். அட்வான்ஸ் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அதுல, ஆர்த்தோ டென்டிஸ்ட் அது மாதிரி நிறைய போயிட்டே இருக்கும் அதுல. இதை தவிர ஃபிட்னஸ், நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல எல்லாம் பாக்குறீங்க இல்லையா, ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிட்னஸ் கோச் வருவாங்க. அவங்க வந்து ஃபிட்னஸ் பார்த்துக்குவாங்க, மெயின்டைன் பண்றதுல, அடிபட்டதுன்னா பாத்துக்கிறதுல, அவங்களோட ஃபிட்னஸ் லெவல் அப்பப்ப செக் பண்றதுல. ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் ஸ்டுடியோ ஆல்சோ, ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிட்னஸ் ஸ்டுடியோ. And then X-ray scan radiologist. If you go to a hospital nowadays, they are making a big money, I tell you. எதுனாலும் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனா இசிஜி எடுக்கணும், எம்ஆர்ஐ எடுக்கணும், அது எடுக்கணும், இது எடுக்கணும், எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுக்கணும், பிளட் டெஸ்ட்ல இருந்து எல்லா டெஸ்ட்டும் எழுதி கொடுத்துறாங்க. மோர் தென் ஏ டாக்டர், they are earning a lot to say that. And then other than this, native medicines, alternative medicines. Native medicines another, as I told you, சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, இதெல்லாம் வந்து ஹோமியோபதி, இதெல்லாம் வந்து இதுல வந்துடும். இது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசின்ஸ்னு சொல்றாங்க. பட் டு சே இது வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி. அலோபதியோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி. இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், ஐ வாண்ட் டு பிகம் அன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து பிகாம் படிச்சிருக்கணும், பிபிஏ படிச்சு, எம்பிஏ படிச்சு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும்ட்டு எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க எந்த டிகிரி வேணாலும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பிசினஸ் பண்ணணும், எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கணும், இல்ல உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா தோணுது, அதை வந்து நீங்க வந்து பேட்டன்ட் வாங்கி நீங்க வந்து செல் பண்ணணும். எப்படி வேணாலும் நீங்க வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல ஆண்டர்பிரினர் ஆகலாம். பட் அதுக்கு ஒரு எம்பிஏ வந்து டிகிரி இருந்ததுன்னா இன்னுமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது வந்து பீட் ஃபேமிலி பிசினஸ், என்டர்பிரைசஸ், ஷாப்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஐ ஹாவ் டு சே ஒன் திங், எங்க ஸ்கூல்ல நிறைய செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான் இருக்காங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ரியலி தே ஆர் வெரி பிரில்லியன்ட், யூ நோ, and they will be the toppers during 10th and 12th standard. சரி, இவன் வந்து பெரிய ஐஐடி ஜாயின் பண்ண போறான், யூபிஐ அப்படி ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. 10th 11th 12th எல்லாம் நாங்க கேட்கும்போது, நான் அதுவாக போறேன் இதுவாக போறேன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். ஆனா ரிசல்ட் வந்து காலேஜ் ஜாயின் பண்ற டைம்ல பார்த்துட்டா கொஞ்ச நாளையே மேம் ஐ ஹவ் பிகம் an entrepreneur, I am looking after my family business அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ரொம்பவே வருத்தமா இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து ஃபேமிலி பிசினஸ் பாருங்க, பார்க்க வேணாம் நான் சொல்லவே இல்லை. ஆனா நிச்சயமா ஒரு எஜுகேஷன்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க காலேஜ் லெவல்ல போயிட்டு
be it a correspondence course or college level course. நீங்க அங்க போய் கத்துக்கிற கல்வின்றது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். உங்களுக்கு வந்து மனித நேயம்னா என்ன, சோஷியல் மூவிங் வெல்பீயிங்னா என்ன, லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் யூ ஆர் லேர்னிங் ஃப்ரம் அ காலேஜ். ஸோ காலேஜ் லைஃபை நீங்க மிஸ் பண்ணவே கூடாது. தட்ஸ் வாட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல். அதர் தென் திஸ் கால் சென்டர்ஸ் இருக்கு, பிபிஓஸ் இருக்கு, நிறைய பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அதர் தென் திஸ் என்னென்னலாம் பிகாம் மற்ற இதெல்லாம் படிச்சா வேற என்னென்ன ப்ரொஃபஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இதை தவிர அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆடிட்டர் ஆகலாம். சிஏ எல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஆடிட்டர் ஆகலாம். லாயர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, லாயர்ஸ் என்ன, நீங்க ஹியூமனிட்டிஸ் படிச்சுட்டு காமர்ஸ் குரூப் எடுத்தவங்க எல்லாம் லாயருக்கு இதுக்கு போய் அப்ளை பண்ணி நிறைய காலேஜஸ் இருக்கு. இப்போ விஐடி முதற்கொண்டு எல்லா பிரைவேட் காலேஜஸ்மே இப்போ வந்து 2-3 காலேஜஸ், எஸ்ஆர்எம், விஐடி அண்ட் முதல்லலாம் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் மட்டும்தான் லா வந்து சொல்லி தருவாங்க. இப்ப அப்படி கிடையாது. அதுக்காகவே நிறைய பேர் லா காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு வந்து சங்கடப்படுவாங்க, கவர்மெண்ட் காலேஜ் போய் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இப்ப அப்படி கிடையாது. லா காலேஜ் எல்லா இடத்துலயுமே நல்லா இருக்கு. அண்ட் பெங்களூர்ல ரொம்பவே சிறப்பா இருக்கும். டீச்சர்ஸ் யூ கேன் பிகம் அட் எனி டைம். அண்ட் பிஎட் படிச்சு எம்எட் படிச்சிருந்தா அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன், அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு சேலரிஸ் கிடைக்கும். லெக்சரர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் பிஜி படிச்சிருக்கணும், எம்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்க லெக்சரர்ஸாக போகலாம் காலேஜஸ்ல. அண்ட் யூ வில் கெட் அ வெரி குட் லைஃப் ஓவர் தேர். யூ வில் கெட் so many benefits. You will get holidays, and then you get to move with the youth panel group. So you will always feel young. Teachers and the lecturers are the only profession that teaches all the other professions. So you'll be very happy throughout your life to tell. And then accountants are the must basic for any kind of business we are looking at. Nowadays online accountants are also available. You can sit at one place and do all these things, and that's what COVID-19 has taught us now. Fund managers, these are all funding they will be giving, isn't it? And then executives, what customer service executive, what all these corporates are hiring these executives. And then hotel also you can join. Corporate managers, and then dietitians is a best job, just like psychologist, I must say, because உணவே மருந்துன்னு இப்ப எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ நல்ல வகையான உணவு சாப்பிடுறது, உணவை வந்து நம்ம வந்து பகுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது, வரைமுறைப்படுத்தி சாப்பிடுறது, இதை சாப்பிடணும், எதை சாப்பிடக்கூடாது, டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ when the dietitians say, we all follow it. How to select a career? The career selection should be based on your interest in a particular branch. There are scope for opportunities at various levels. So உங்களோட கன்வீனியன்ஸ் என்ன? இப்போ நீங்க வந்து இப்போ வீட்ல இருந்து பக்கத்துலயே காலேஜ் இருக்குதா, அந்த காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ண போறீங்களா, இல்ல வேற ஊர்ல போய் ஜாயின் பண்றதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோப் இருக்கா? ஃபேமிலி டிசிஷன் ரொம்ப முக்கியம். எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியா ரொம்ப முக்கியம். சேலரி ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் தென் அதுல கரியர் டெவலப்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா? அதுக்கப்புறம் நீங்க என்னென்னலாம் வந்து கரியரை சூஸ் பண்ண போறீங்க? பிஎஸ்சி பேசிக்கா படிக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன படிக்க போறீங்க? எம்எஸ்சி படிக்க போறீங்களா, இல்ல பிஎட் முடிக்க போறீங்களா, டீச்சர் ஆக போறீங்களா, லெக்சர் ஆக போறீங்க? எல்லாமே கலந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக் யோசிக்கிறது தான் வந்து ஒரு கரியர், ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் வந்து உருவாகும். ஸோ 10th 12th பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கரெக்டா முடிவு பண்ணணும். நான் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் போறேன்னா இல்லாட்டி சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் போகணும், வாட் ஆம் ஐ இன்ட்ரெஸ்டட். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, 10th வந்து ரெண்டுத்துலயுமே நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிப்பாங்க, above 95 தான் இருப்பாங்க. சயின்ஸ்லயும் அப்படிதான் இருக்கும், இதுல சோஷியல் ஸ்டடீஸ்லயும் அப்படிதான் இருக்கும், சிவிக்ஸ் அண்ட் இதுல ஹிஸ்டரி ஜியாகிரபில. ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் கன்ஃபியூஷன். ஸோ அதுக்கு நிறைய சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அவைலபிள் வித் சைக்காலஜிஸ்ட். ஸோ கரியர் கைடன்ஸ் கவுன்சிலிங் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியலி எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அதுல கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு அப்படின்றத வச்சு நீங்க வந்து கரியரை சூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ 12th முடிச்சிட்டீங்க, காலேஜ் வந்து as I said நியர்பை காலேஜஸ் இல்ல டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஆஃப் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் ஐஐடி ஜாயின் பண்ணணும், இல்ல நான் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும், இல்ல மெடிசனுக்கு போகணும், எப்படியா இருந்தாலும் நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டால போறீங்களா, இல்ல மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால போறீங்களா, அப்பா காசு செலவுக்கு போறீங்களா, இல்ல நீங்க ஸ்காலர்ஷிப்ல நல்லா கெட்டா போய் உட்காந்து கவர்மெண்ட் காலேஜா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் படிச்சு முன்னேறுவேன், எங்க அம்மா அப்பா கஷ்டம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க
இது எல்லாமே வந்து ஃபேமிலி வந்து முன்னாடியே வந்து இன்புட் போட்டுறணும். ஒரு பேரண்டிங் பிளேஸ் a major role in deciding a career and a say. ஸோ பேரண்டிங் வந்து பேரண்டிங்க்கு நிறைய டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரு 12th படிச்ச ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டாலே ஐயோ அவன் வந்து 12th வந்துட்டான்னு சொல்லி அவனை வந்து டார்ச்சர் பண்ணி காலையிலேயே இந்த படிக்க வைக்கிறது, சோ மெனி டியூஷன்ஸ் போக வைக்கிறது, அதெல்லாம் இருந்தாலுமே அவனுக்கு வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டியது ஒரு பேரண்டோட கடமை. ஒரு நல்ல ஐடி ப்ரொஃபஷனல் இருந்தாரு. அவரோட ட்ரீம் வந்து யூஎஸ்ல போய் செட்டில் ஆகுது. யூஎஸ்ல போய் செட்டில் ஆயிட்டாரு. நல்ல பாஷ் கார் வாங்கணும், பாஷ் பங்களா வாங்கணும், எல்லா ட்ரீம்ஸுமே ஃபுல்ஃபில்ட். நெக்ஸ்ட் ஹி பிகம் த விபி ஆஃப் த கம்பெனி, தட் ஆல்சோ காட் ஃபுல்ஃபில்ட். எல்லாமே கடன் வச்சு வாங்கினது. தென் ரெசிஷன் கேம். என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரையும் வீட்டுக்கு துரத்தி அனுப்பிச்சாங்க. இந்த நிறைய அவரோட இதுவே வந்து டெப்ரிசியேஷன் ஆச்சு. ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு தெரியல. என்ன திடீர்னு வந்து இது மாதிரி ஆனோன்னு மாசத்துல லட்சக்கணக்கா செலவு பண்ணிட்டு இருந்தவர் இப்ப 1000 தான் செலவு பண்ணணுன்ற ஒரு நிலைமை வந்தோடனே அவங்களுக்கு புரியல, அந்த எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியல. ஒரு நாள் வைஃபை கூப்பிட்டாரு, குழந்தைங்களை கூப்பிட்டாரு. கன் தான் ஈஸியா கிடைக்குமே அமெரிக்காலலாம். கன் வச்சிருந்தாரு. வைஃபையும் குழந்தைங்களையும் சுட்டுட்டு தானும் சுட்டுட்டு சூசைட் பண்ணிட்டு இறந்துட்டாரு. இதுக்கு பின்னாடி என்ன தவறு நடந்திருக்கு அப்படின்னு பேக் இன் இது அவரோட எஜுகேஷன் லெவல்ல பார்த்தோம்னா, அவர் வந்து சக்சஸை ஹேண்டில் பண்றது எப்படின்னு கத்து கொடுத்துருக்கோமே தவிர ஒரு ஃபெயிலியரை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, தோல்வியில இருந்து எப்படி மீண்டு வர்றதுன்றத அவருக்கு வந்து கத்து கொடுக்காமே இருந்திருக்காங்க நம்ம அந்த சொசைட்டி, அவரை சுத்தியுள்ள என்வாயன்மெண்ட். ஸோ ஃபெயிலியர்ஸை வச்சுதான் நம்ம வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் சக்சஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. எல்லாமே ஏட்டு வழி கல்வி தான். Be open, be patient, be hopeful. Failures are the stepping stone for success. கேக்குதா ரவி? கேக்குதா இல்லையா? கிளியரா கேக்குதா? சார் யார் பேசு நடுவுல பேசுனீங்க? பையன்ட்ட சொல்றீங்களா சார்? ஹலோ. Okay, whatever. Very good. That was good interruption. Okay, other than this நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், அது அந்த மாதிரி ஃபெயிலியரை பார்த்து தோழக்கூடாது. நான் வந்து எனக்கு வந்து சொல்றதுக்கு வந்து வெக்கம் கிடையாது. நான் ஐ எம் ஏ காலேஜ் ட்ராப் அவுட் டியூரிங் மை ஃபைனல் இயர். பிகாஸ் எங்க அம்மா வந்து திடீர்னு தவறிட்டோன்னே எனக்கு வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அந்த சுச்சுவேஷனே தெரியல. ஸோ நானுமே வந்து தவறுகள்ல இருந்து ஃபெயிலியர்ஸ்ல இருந்து தான் நான் வந்து கத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் அதை விடலை. என் ஹஸ்பண்டோட தூண்டுதல் மோட்டிவேஷனால எம்ஏ பண்ணேன், எம்எட் பண்ணேன், இப்போ சைக்காலஜியும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு பி a motivator for others who want to achieve in life. ஏன்னா திடீர்னு ஒரு அம்மா வந்து தவற விட்டுட்டோன்னு வைங்களேன், ஃபேமிலி இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன்ஸ் சக்சஸ், ஐ மஸ்ட் சே. ஸோ ஃபேமிலியில ஒரு பில்லர் வந்து கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அது ஆட்டம் கண்டுவிடும் இல்லையா. ஃபவுண்டேஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட பேசிக் எஜுகேஷன் டைம்ல. ஸோ என்வாயன்மெண்ட், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பேரண்ட்ஸ், நம்ம சொசைட்டி பிளேஸ் எ வைட்டல் ரோல். அப்போ நான் 1 month வெளியில வரல. எனக்கு மட்டும் ஏன், வை மீ, வை காட் சோசன் மீ, எனக்கே அம்மா இருக்கணும்ட்டு கொடுத்து வைக்கல அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்ப ஓவரா அழுதுருக்கேன். அதுல இருந்து மீளவே இல்லை. ஏன்னா எனக்கு சமைக்க தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனா எங்க அப்பா வந்து எனக்கு நிறைய லைஃப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கத்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நானே வந்து எந்திரிச்சு வந்து ஓகே, ஐ ஆம் பீயிங் தி எல்டர், ஐ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை சிப்ளிங்ஸ் ஆல்சோ. எங்க அப்பாவையும் நான் பாத்துக்கணும். ஸோ குக்கிங் பிளேஸ் மேஜர் ரோல். அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. இப்போ வந்து யூடியூப்ல ஜஸ்ட் லைக் தட் கேஜி ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் வந்து எங்க ஸ்கூல்ல வந்து எல்லாருமே வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் அது இதுன்னு பண்ணிட்டு வருவாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். யூடியூப்பை பார்த்து எல்லா குழந்தைங்களுமே வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க குக்கிங். இப்ப வந்து கேட்டரிங் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் வந்து படிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. யூடியூப் பார்த்து எல்லாம் கத்துக்கலாம். அந்த காலத்துல ஒரு பெரியவங்க இருக்கணும் வீட்டுல சொல்லி தரதுக்கு இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு ஒலை வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, சாதம் வடிக்கிறது, குக்கர் வைக்க கூட தெரியாது அப்படின்ட்டுலாம். எல்லாமே அடிபட்டு தான் கையில வந்து சூடுபட்டுக்குவோம், நெருப்புல சுட்டுக்குவோம், எவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் பண்ணி தீஞ்சு போயிடும் சில சமயம் அடுப்புல.
அந்த மாதிரிலாம் இருந்து அப்பாவும் சிப்ளிங்ஸும் வந்து ஒத்துழைச்சு பரவாயில்ல நீ சமைக்க கத்துக்கோ, நீ செய்யறத சாப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப வந்து குக்கிங்க்கு வந்து பெஸ்ட் குக் பெஸ்ட் ஷெஃப்னு பேர் எடுக்கிற லெவலுக்கு நான் ஆயிருக்கேன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட் தான் காரணம். ஸோ மோட்டிவேஷன் வந்து நம்மளோட ஃபேமிலி. ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்பயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க இருக்கீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நல்லதுக்காக தான் சொல்லுவாங்க, எப்பயுமே கெட்டு போகணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. சம் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ் அண்ட் அதுல 4 டைம்ஸ் ஆஃப் பேரண்டிங் வந்து டைம் செஷனாவே எடுக்கலாம். சில பேர் ஆத்தரிட்டேட்டிவ் பேரண்ட் இருப்பாங்க, அப்புறம் ரொம்ப வளைஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப இந்த பேரண்ட்டும் இருப்பாங்க, ஃபிளெக்சிபிள் பேரண்ட்டும் இருப்பாங்க. என்ன சொன்னாலும் ஓகே சொல்லிடுவாங்க. சில பேரண்ட் வந்து நான் சொல்றதை மட்டும்தான் நீ கேட்கணும், நான் சொன்னா இது மகிழ்மதி மாதிரி என் சாசனமே என் சொல்லே உன் சாசனம்ன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம். சில பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க, தோளோட தோளா, தோளுக்கு மேல வளர்ந்துட்டானா அவன் வந்து ஒரு தோழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட ஆசை என்ன, அதுவே என்னோட ட்ரீம். சில பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, என்னால தான் சாதிக்க முடியல, நான் பெரிய ஆள் ஆகணும்னு நினைச்சேன், பிசினஸ் பண்ண ஐஐடி கராக்பூர்ல படிக்கணும்னு நினைச்சேன், நீ வந்து நிச்சயமா நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி திணிக்கிற பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம பேரண்ட்ஸ் வந்து நல்ல வழிகாட்டியா இருக்கணும் பசங்களுக்கு. இப்ப நீங்க கூகுள தட்டி விட்டீங்கன்னா நான் இவ்வளவு எல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்கேன், இந்த இது பிபிடில எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே தெரிஞ்சதுதான். நான் வந்து ஸ்லைட் போட்டோன்னு ஓ இதெல்லாம் கூட இருக்குது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு நினைவுபடுத்தல் தான். நினைவு அது ஏன்னா எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டர், ஒரு தோழன், ஒரு ஊக்கப்படுத்துறவர் இருந்துட்டே இருக்கணும். அப்பதான் இல்லாட்டி நம்ம வந்து தோண்டு போயிடுவோம். ஃபேமிலி இது மேனோட ஒரு மெக்கானிசமே அப்படிதான். ஒரு மோட்டிவேட்டர் இருந்துட்டே இருந்தாதான், அதுக்காக தான் நம்மளை வந்து ப்ரேயர் பண்ண சொல்றாங்க, தனிமையில இருக்கவங்கள தோன்றக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. கடவுளையாவது நீ தோழனா ஆக்கிக்கோ, ஃபெய்த் வச்சுக்கோ. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் ஃபெய்த் இன் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி fallen at his feet, whoever it be, then you will become successful in your life. There's no doubt about it. So coming back to this career opportunities, ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் காமர்ஸ்ல வந்து இந்த லிங்க்லாம் நீங்க வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் நீங்க எழுதிக்கலாம், இல்லை கிளிக் பண்ணிக்கலாம், ஐ மீன் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம், பண்ணிக்கலாம், எழுதிக்கோங்க. இதெல்லாம் கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பத்தி பிஐடி, ஐஐஎம் இந்தோர் எப்படி அப்ளை பண்றது, பிசிஎம் எப்படி அப்ளை பண்றது, ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் காமர்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்றதுக்குலாம் லிங்க்ஸ்லாம் இருக்கு. இதை தவிர நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்குங்க. நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுக்குது. இப்ப லேட்டஸ்டா இப்ப நியூஸ் பார்த்தேன், +2க்கு வந்து ஜூலை 1st வீக் வந்து ரிசல்ட் வருதாமா. ஸோ யாருமே வந்து எல்லாம் 10th வந்து ரொம்ப கிரேட் பேட்ச் இல்லை. இந்த பேட்ச் வந்து நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்ல ஒரு பேட்ச் இருந்திருக்கும், செகண்ட் வேர்ல்டு வார் பண்ணது ஒரு பேட்ச் இருந்திருக்கும். நம்ம வந்து இப்போ வந்து COVID-19 பேட்ச்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐ மஸ்ட் சே யூ ஆர் லக்கி. நாங்கெல்லாம் வந்து இந்நேரத்துக்கு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிருக்கணும் நீங்க எல்லாம் இல்லையா. இந்த எல்லா ரிசல்ட்ஸ்மே வந்திருக்கும். ஸோ your parents will be hunting for colleges all around the cities and other states. உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு டைம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இதை வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. கூகுள் பண்ணி ஒவ்வொரு காலேஜும் என்னென்னலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வச்சிருக்கு, என்னென்னலாம் அதை வந்து ஒரு சிட்டி டூர் மாதிரி போங்க, போய் பாருங்க. நான் இதுல பார்க்க சொல்றேன், நான் வர்ச்சுவல் டூர். And then you can't go there in person. இப்போ மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அந்த கேம்பஸ்குள்ள எல்லாம் போனீங்கன்னா அங்கேயே நீங்க வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா முடிச்சிடலாம். அந்த அளவுக்கு ஹையர் டிகிரி வரைக்கும் நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம் படிச்சுட்டு. ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அவங்களே நிறைய தருவாங்க. மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் தென் ஐம் நாட் கேன்வாசிங் ஃபார் எனி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் காலேஜ். இதெல்லாம் வந்து நான் கேள்வி ஞானத்துல இந்த வருஷத்துல என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே அலுமினேட்ஸா நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் சொன்னதை வச்சு இது பண்ணுது. அண்ட் தென் எஸ்ஆர்எம் பத்தி கூட சொல்லுவாங்க, ரொம்ப ஹெல்ப் அது அப்படி இப்படிலாம். நீங்க வந்து நல்லா படிச்சீங்கன்னா எந்த காலேஜ்ல வேணாலும் ஷைன் ஆகலாம், எங்க வேணாலும் இதுவா இருக்கலாம். ஒன்லி திங், அப்பா காசை கரியாக்க கூடாது, அதை மாத்திரம் நீங்க வந்து மனசுல வச்சிருக்கணும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும். இப்ப எல்லாருக்குமே ஒரு முடிவுக்கு வந்திருப்பீங்க, 10th and 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே. என்னோட கரியர் சாய்ஸ் கரெக்டா? ஆம் ஐ ரைட்? ஆம் ஐ குவாலிஃபைட் ஃபார் திஸ் பொசிஷன்? Should you have to accept the parental expectations? Should you have to study in abroad? Should you have to consult others? இந்த கேள்விகள் எல்லாமே இருக்கும். இப்ப if your answer is yes for all these questions, you can go ahead, you can contact me.
I will inbox my number also. So you can contact me at any time to get the guidance. Okay. And then என்னென்ன கேள்விகள் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கேள்வி கேட்கறது வந்து தப்புன்னு சொல்லல. நான் கேள்விகள் எல்லாம் வந்து கேட்டுட்டே இருக்கணும், அப்பதான் பதில்கள் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்குள்ளேயும் போகும்போது இன்னும் என்ன அப்படின்னு தான் வரும். ஸோ anyone can count the seeds in an apple, but only few can count apples in the seeds, right? இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சேயிங் இது. ஸோ இது ஒரு சைனீஸ் சேயிங். நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரு சீட்ல இருந்து ஒரு ஆப்பிள் வருது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனா அந்த ஆப்பிள்குள்ள எத்தனை சீட்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு பையனுமே பொண்ணுமே உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே இல்ல ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுமே உங்களுக்கு கிடைச்ச பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு முத்துக்கள், வைரங்கள். அதை பட்ட தீட்டுறதும் நல்வழிப்படுத்துறதும் நம்ம கையில தான் இருக்குது, நம்ம சொசைட்டி கையில இருக்குது. பீட் நீங்க பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம், டீச்சர்ஸா இருக்கலாம், இல்ல வெளி ஆளா இருக்கலாம், சொசைட்டியா இருக்கலாம். ஸோ யாருமே மனசை புண்படுத்திடாதீங்க. ஏன்னா இந்த சுஷாந்த் இன்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் ரிசல்ட் வந்துருச்சுன்னா உடனே அவன் அது பண்ணிட்டான் இது பண்ணிட்டான்னு தான் நம்ம நெகட்டிவிட்டி நிறைய பார்க்குறோம். பாசிட்டிவிட்டி நிறைய பாருங்க. பசங்களுக்கு வந்து தோல்விகளை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றத கத்துக் கொடுங்க. நான் இருக்கேன்டா அதுக்காக நான் சொல்றேனேன்றதுக்காக நீங்க வந்து 60 மார்க் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, 50 மார்க் எடுத்தாலும் பரவாயில்லன்ற லெவலுக்கு போயிடக்கூடாது பசங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன், பாஸ் மார்க் எடுத்தா போதும், எனக்கு 60 எடுத்தா போதும் மம்மி அப்படின்லாம் சொல்லி இருக்காங்க. ஒரு கோல் வச்சுக்கணும், சரி நம்ம வந்து இந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணணும், இந்த ஏம் வச்சுப்போம். ஸோ அதுக்கு எவ்வளவு கட் ஆஃப் வேணும், எவ்வளவு மார்க்ஸ் வேணும், நான் என்னென்ன கோச்சிங் சென்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் படிக்க போகணும். இப்போ ஆன்லைன் கோச்சிங்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்துருச்சுங்க. ஸோ +2 படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம்ல போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வீணா பொழுத கழிக்க வேணாம், பப்ஜியும் கேம்ஸும் விளையாடி நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கேன், அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஜூம் ஆப் எல்லாம் வந்து நாங்க இப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நீங்க எல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த டைம்ல உங்களுக்கு வேற வழி இல்லைன்னா நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்கு, ஷார்ட் டைம் கோர்சஸ்க்கு, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி படிங்க. படிச்சு சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸும் நிறைய இருக்குது, அதெல்லாமே உங்களுக்கு ஆடட் வேல்யூ. ஸோ இப்போ அப்ராட் ஸ்டடீஸ்லாம் நீங்க போய் படிக்கணும், நிறைய கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்ராட்ல. இப்போ கரோனா சுச்சுவேஷன் புவரா இருக்கிறதுனால நம்ம அதெல்லாம் நினைக்க கூட முடியாது. நம்ம பக்கத்துலயே இருந்துட்டா ஸ்கூலோ காலேஜோ பக்கத்துலயே சேர்ந்து படிச்சிடலாமே அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாம் யோசிப்போம். ஸோ எல்லாத்தையுமே கவனமா யோசிச்சு முடிவெடுங்க. ஒரு சுவர் இருந்தாதான் சித்திரம் வரைய முடியும் இல்லையா? ஸோ உங்களோட ஹெல்த் நல்லா இருந்தாதான் எல்லாமே நல்லா இருக்கும், உங்களோட brain நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஸோ as I said earlier, body, mind and soul works together to be successful. ஸோ உங்களோட பாடி ஃபிட்னஸா வச்சுக்கோங்க. சன்லைட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம வெளியில நடமாடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க வீட்டை விட்டு வெளியில போகக்கூடாதுன்னு யாருமே சொல்லலை. ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, ஃபிட்னஸ் யோகா பண்ணுங்க, வாக்கிங் பண்ணுங்க, மொட்டை மாடியிலேயே 8 போட்டு வாக்கிங் பண்ணலாம். சன்லைட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். விட்டமின் கே, விட்டமின் டி இதெல்லாம் வந்து சன்லைட் மூலமா தான். சன்லைட் இஸ் யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அண்ட் தென் நல்லா சாப்பிடுங்க, பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, நல்ல லஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க, நல்ல ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கோங்க, நல்ல ஃபிட்னஸை பாருங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் நல்ல கல்வி, அதாவது செவிக்கு இது ஒரு சேயிங் இருக்கு இல்லையா, செவிக்கு உணவில்லாத போது வயிற்றுக்கு ஈயப்படும் சொல்லிட்டு. ஸோ லாட்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஆன்லைன்ல, கிண்டில் எல்லாமே நீங்க படிக்கலாம். நிறைய புக்ஸ் படிங்க. நீங்க சரித்திரத்து கதையெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. பொன்னியின் செல்வன் இதெல்லாம் வந்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா தமிழின் சுவை வந்து உங்களை விடவே விடாது, புக்கை கீழே வைக்க மாட்டீங்க. ஹாரி பாட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நீங்க எல்லாருமே, ஹாரி பாட்டர் வழியில வந்தவங்க தான் நீங்க எல்லாமே, கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் பார்த்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நீங்க எல்லாமே. ஸோ ஸ்டில் இந்த தமிழ் சுவையும் நீங்க வந்து உணரணும், தாய்மொழியும் விட்டுறக்கூடாது. அதுதான், ஏன்னா காலேஜ் இது மாதிரி எல்லாம் போகும்போது நம்ம தமிழை வந்து நம்ம விட்டுருவோம். தமிழ் வந்து படிக்கிறது ஏண்டா இந்த தமிழை ஒரு லாங்குவேஜா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தவிக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனா ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ, தமிழ் மாதிரி ஒரு சிறந்த மொழி எதுவுமே கிடையாது. யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும். பாரதியார் சொன்ன மாதிரி, பாரதியாருக்கு 29 லாங்குவேஜஸ் தெரியும், ஆனா தமிழ் மொழியை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாரு. அதே மாதிரி மகாத்மா காந்தி, ரவீந்திரநாத் டாகூர் முதற்கொண்டு எல்லாருமே தமிழை கத்துக்கிட்டாங்களாமா, நம்மளுக்கு அந்த செய்தி தெரியவே தெரியாது. ஓகே,
ஸோ ஃபிட்னஸ் ரொம்ப முக்கியம். உங்க மைண்டை நல்லா ஃப்ரீயா வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு யோகா மற்ற இதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிக்கோங்க, படிங்க, நிறைய படிங்க. ஆனால் கரியர் கரெக்டா சூஸ் பண்ணுங்க. ஃபியூச்சரை நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்றது இதுவாக தான் இருக்கணும். ஸோ ப்ரெசென்ட்ல நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம், இது இந்த காலகட்டத்துல என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிக்கோங்க. பேரண்ட்ஸ் கூட நிறைய பேசுங்க. இப்ப இந்த காலத்து பசங்க நிறைய பேசுறதே கிடையாது. நிறைய பேசுங்க. ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம். யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் those days Madam. Hello. Hello. மேடம் ஒரு chat boxல ஒரு क्वेश्चन இருக்கு பாருங்க. Yes sir. You are able to hear, right? Question வந்து how to help child in choosing their career. A person is put at some play school, Seesaw's play school. Okay. Seesaw's play school. Yeah, உங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Seesaw play school, you can unmute yourself and speak also. Yeah sir. Yeah. Hello. Yeah, what? Yeah. I was not audible. I was not audible till this time. சரி உங்க ஃபேஸ் கொஞ்சம் காட்டுங்க, நான் பார்த்துவாங்க இல்லையா? Speaker will see your face. Yeah, sure. Yeah. Hello. Yes ma'am. Very good. Okay. இப்போ கேளுங்க question. Yeah, it was a nice session. I was just going through all of your sessions. And my question was, okay, there was lot of options you were giving for the students to choose, right? You have PSPA, நிறைய இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா நம்ம. But எனக்கு ஒரு I want my son to become a doctor, so I want him to learn a medicine. At least he should enter into BDS. It's my choice. But I don't know how he is wishing to enter into it. He wishes to enter it, but I don't know whether he is not that much confident to choose his career. So now when I'm giving, okay, Siddharth, if you are giving, okay, if you are not getting medicine, what is your next plan? So there should be some other plans also with him, right? So when I ask him, he is unable to tell me what career he has to choose. Okay. Illa, so I'm sorry to interrupt. What is his age? Yeah, he is entering +2 this year. So this is really very high time for him to choose his career, right? He should pick this goal. Definitely. நம்ம எல்லாருமே இந்த பாதையை வந்து கடந்து வந்திருப்போம் மேம். அப்போ வந்து பிளாங்கா இருக்கும் மைண்ட் வந்து. என்ன +2 முடிச்சா போதும், நெக்ஸ்ட் என்ன லெவலுக்கு போதும் அப்படின்றது வந்து ஒரு வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு யாராவது வந்து கைட் பண்ண மாட்டாங்களா, ஒரு மென்டர் வந்துட மாட்டாங்களா, திடீர்னு வந்து நம்மள வந்து கைப்பிடிச்சு கூட்டிட்டு போக மாட்டாங்களான்னு இருக்கும். அவன்கிட்ட பேசுங்க. அவனுக்கு நான் வந்து இது வந்து விருப்பப்படுறேன், உனக்கு வந்து என்ன விருப்பமா இருக்கு, அதர் தென் திஸ், நீ வந்து எதை சூஸ் பண்ணணும்னு விரும்புற, இது மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இதுல நிறைய இருக்குன்னு நான் கேள்விப்படுறேன். இல்ல உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க? நவடேஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றதே தாரக மந்திரம். நம்ம பேரண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் போயிடும் இல்லையா?
இப்ப correct. ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜ் வரைக்கும் அவன் I have வருவானா? tried all those things. I have tried all those things with him. நான் சொல்லிட்டேன் சரி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றத கேக்குறியா? சரி இல்ல I have given him very live examples from my family itself. பாரு பெரியம்மா டாக்டரா இருக்காங்க, இந்த மாதிரி இருக்காங்க. சோ அம்மா ஆண்டர்பிரினரா இருக்கேன், அம்மா இந்த மாதிரி இருக்கேன். சோ இல்லாதவங்களையும் நான் காமிச்சிருக்கேன். சோ பாரு அவங்க வந்து படிக்கல, இப்ப இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. இப்ப என்னோட நீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு he is struggling very hard to put himself to get into job. Engineering graduation முடிஞ்சு அவங்களுக்கும் வந்து they are facing very tough times. So I'm showing a very live examples of all those kids also. So unless you get into a professional course or else okay, I'm very happy with what is his interest, but he don't know how to choose his interest itself. சோ நான் வந்து அந்த ஒரு அசஸ்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது போலாமான்ற மாதிரி கூட கேரியர் சூசிங் அசஸ்மெண்ட் எல்லாம் ஏதோ. ஸ்கூல் எந்த இடத்துல இருக்கீங்க மேம் நீங்க? we are in Chennai, he is in Maharishi. ஓகே ஃபைன். நிறைய இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி நாமெல்லாம் கூட வந்து அந்த காலத்துல வரும்போது எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அவ்வளவு கைடன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. லைக் இதுதான் படிக்கணும் அதுதான் படிக்கணும். சோ இப்ப எனக்கு என்ன ஐ ஃபீல்னாக்கா நம்ம இவ்வளவு சாய்ஸஸ் குடுக்குறோம் இவங்களுக்கு சூஸ் பண்ணவே தெரிய மாட்டேங்குதுன்ற ஒரு ஆதங்கம். நீ அந்த வந்து ஐயோ பையன் +2 வந்துட்டானே, நீ அடுத்த வருஷம் என்ன அவன் படிக்க போறான்றதே எனக்கு பெரிய கவலையா இருக்கு. வாட் இஸ் கோயிங் டு சூஸ்? I myself don't know, he himself don't know, because as you said economically also we should look into our thing. Management என்ன போட்டா அதுக்கெல்லாமும் நம்ம தயாராகணும் இல்லையா? There are so many questions really raising in my mind. Yes ma'am. Yeah. So career counseling. Am I audible to all? கேக்குதா? கேக்குது, பட் ஒரு பார்ட்டிசிபென்ட் வந்து எழுதிருக்காங்க not audible and visible அப்படினு. ஏன் தெரியல. Not audible and visible. So I logged out and again logged in. Even I did that. Time வந்து lag ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Even I did that. Might be. Fine. Okay. So இதான் நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், நீங்க உங்க பாயிண்ட சொல்லுங்க. அவர் கேட்டுட்டே தான் இருக்காரு. What's his name? Can I see him online? உங்க பையனே வந்து What's his name? Yeah. What's his name? His name is Siddharth. Siddharth. I'll tell you one example, Siddharth. Good. Hi. Nice to see young talents on my show. Yeah, I'm good. Hope you are good too. Maharishindradhu பெரிய ஸ்கூல். ஓகே, பாஷ் ஸ்கூல், பாஷ் ஏரியால இருக்கு. உங்க மம்மி வந்து அஃபோர்ட் பண்ணிருக்காங்க, பெரிய ஸ்கூல்ல ஒன்னு படிக்க வச்சிருக்காங்க. அண்ட் தென் நீ வந்து சூஸ் பண்றது உனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, உனக்கு என்ன பேஷன் அதர் தென் திஸ் அப்படின்றத வந்து நீ மனசுல வச்சுக்கணும் சித்தார்த். நீ சயின்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, இன்ஜினியரிங் போறியா, ஐஐடி போறியா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு 10 to 50 questions நீயே உன்னை கேட்டுப்பாரு. வாட் ஐ வாண்ட் டு பிகம், நீ எதுல நல்லா ஸ்கோர் பண்ற, உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உனக்கு எதுல நல்லா ஐக்யூ இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட கேட்கலாம், இதுல உங்க பேரண்ட்ஸை கேட்கலாம். அண்ட் தென் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஹவு அஃபோர்டபிள் தே ஆர்ன்றத இந்த டைம்ல நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ நம்மளோட ட்ரீம் என்ன, நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சீட் போகணுமா, இல்ல அப்பாக்கு செலவு இல்லாம இந்த சீட்கே நான் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாலேயே நான் போயிட போறேனா, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இதுலயே நான் வந்து ரேங்கிங்ல போறேனா. ஸோ யூ ட்ரை யுவர் லெவல் பெஸ்ட், கிவ் யுவர் ஷாட். நான் வந்து ஒரு போர் வீரனை போல நீங்க வந்து திங்க் பண்ணிக்கணும், நான் வந்து ஜெயிச்சே ஆவேன், வாட் எவர் இட் பி ஐ வில் கிவ் மை பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா ஒரு 10 years கழிச்சு நீ திரும்பி பார்க்கும்போது சித்தார்த், நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து வேற லெவல்ல இருப்பாங்க, நம்ம சொசைட்டி நம்ம வேற லெவல்ல இருக்கும், இந்த இந்தியாவே வேற லெவல்ல இருக்கும். அந்த டைம்ல வி ஷுட் பி எக்யூப்ட் வித் ஆல் தி ஸ்கில்ஸ் யூனோ. ஸோ என்னோட ட்ரீம் என்ன, பேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீயே உன்னை கேட்டுப்பாரு, அந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கும், நிச்சயமா கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு மெடிடேஷன், யோகாலாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த கோவிட் டைம்ல யூ கேன் டூ ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணனா யூ வில் ஃபைண்ட் த ஆன்சர். ஓகே, ஸோ அம்மா அப்பாட்ட பேசி இன்ட்ராக்ட் பண்ண யூ வில் கெட் த ஆன்சர். Yes ma'am, I think I have given the answer for you. Can we go in for the next question? Next question is from Nandini Ilayaraja. Thank you. Nandini Ilayaraja is how to help students find their interest in and talents by which they could succeed in their career. Yes.
we can Nandini, find their interest. Nandini, would you like to unmute and speak? Yeah, you can unmute and speak better. Direct Yes. communication is better. Yes, Nandini madam, can you tell me Nandini which is a age group student. your son or daughter is in? She Nandini is is a a student, student. right? Yeah. Okay, She's a fine. student. I think Plus she's two, 11, plus two student. 11th student. I think so. 11th student, very good. Nandini, I Nandini, must say the please same. unmute. Please unmute. She's unable to, I think. I'm also trying and I'm not able. She has to do that. It's okay, Nandini. Okay. Just from Please your, go ahead. +1, you are 11th student. You are lucky enough because you haven't come under this maze of 12th and all. You have one more year, so you have lots of time to think about what your career should be. If you are a science student, as I have told you, there are many streams available. So depending upon your mark also, you can change your track. There is always plan A, B, C. You have to write it down, right? If not MBBS, what is the next step? Paramedical courses are available. Equally, they are challenging as well as money making, I must tell you. So follow your passion and put a plan A, plan B, plan C, so that you are not dissatisfied or crushed by your ambition and goals. So நம்ம இப்ப எல்லாமே சொல்லிடுறது என்னன்னா, ambition goal வச்சுட்டா ஒரு ஆம்பிஷன் தான் இருக்கணும். அதையே வந்து நீ திரும்ப விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அதையே மேக் இட் யுவர் பேஷன், திரும்ப சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கமெண்ட் பிரவீன். அண்ட் தென் அதையே நம்ம வந்து திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நிச்சயமா கிடைச்சிரும். நிச்சயமா நம்மளுக்கு வந்து இப்ப கிடைக்கலனாலும் 10 years கழிச்சு கிடைக்கும். ஏன்னா என்னை வந்து புஷ் பண்ணாங்க நந்தினி, பிஎட் படி, பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு யூ பிகம் எ டீச்சர் அண்ட் ஸ்டார்ட் எ பிளே ஸ்கூல் ரன் பண்ண அப்படிலாம் சொன்னாங்க. அப்பெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஐடி வாஸ் மை பிக் ட்ரீம். ஸோ நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தேன் லயோலால. ஸோ பிஜிடிசிஏ பண்ணாங்க. அப்போ எனக்கு வந்து நான்லாம் அந்த ஐடி கம்பெனி போவேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஐடி கம்பெனியில் தான் ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் காட் மேரிட் இன் 1 year. அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை வளர்ப்புன்றது எவ்வளோ ஒரு உன்னதமானது. குழந்தைங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஆசையா இருக்கும். எந்த குழந்தைய பார்த்தாலும் தூக்கிடணும்னு தோணும், கொஞ்சணும்னு தோணும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது. ஐ ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் அட்ராக்டட் டு ஸ்கூல்ஸ். ஒவ்வொரு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பாஷ் ஸ்கூல்ஸ்க்கு நான் சென்னையில போயிருக்கேன். நாங்க ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் சர்வை பண்ணிருப்போம், ரிசர்ச் பண்ணிருப்போம். எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்கும் போய் எப்படி இருக்கு, எப்படி நடத்துறாங்கன்னு பார்த்திருக்கேன். ஸோ சம்வேர் இன் மை சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இட் வாஸ் தேர். விவேக் சொன்ன மாதிரி. அதனால உங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. as I told you earlier, meditation helps a lot for this. ஸோ உங்களோட ட்ரீம் என்னன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க கரியர் வந்து சாய்ஸ் வந்து சீக்கிரமாவே உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிரும். தட்ஸ் வாட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டெல். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? Nandini, are you happy with that? Nandini is one of the best students. Very good. Okay, sir. So I think I hope she will achieve her dream soon. சீக்கிரமாவே ஒரு கலெக்டரா பார்க்கணும் நந்தினி. அண்ட் யூ ஹாவ் டு கம் அண்ட் டெல் மீ மேம் நான் கலெக்டர் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு. Possible. Thank you dear. Yes, who is the next person to ask the question? Yeah, Nandini has written, thank you ma'am, wonderful explanation. Yes, for sure. Yes. Yeah, thank you ma. So any more questions? Madam, in the meantime somebody is asking your number. You also said you will give the number. You can just put in the chat box. Yes sir. And anybody else would like to ask questions in any of the career related or general life related? In fact, she has given more input as a life coach rather than just a career coach. Some more questions. How to come over failures in career? Again, Nandini has asked the question. Okay. Failure, as I told you earlier, failure is the stepping stone for success, right? இந்த ஃபெயிலியர் வந்து நம்ம எப்படிலாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா,
நிறைய நிறைய விஷயங்களை நீங்க பார்க்க வேண்டியிருக்கு. உங்க ஃபேமிலி எடுத்துக்கோங்க. யூ லுக் இன்டு யுவர் ஃபேமிலி. டேடும் வந்து choosing between, yeah, I'll come to that next. உங்க டாடி மம்மியை எடுத்துக்கோங்க. நீங்க ஏன் சுந்தர் பிச்சையோ இல்ல வேற சில பிலாந்த்ராபிஸ்டோட லைஃப் ஹிஸ்டரியோ நீங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. உங்களோட பேரண்ட் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க வந்து உடனே சக்சஸ் கிடைச்சிருச்சா, உடனே பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆயிட்டாங்களா, ஆண்டர்பிரனர் ஆயிட்டாங்களா, நீங்க கேட்டு பாருங்க. அவங்க எல்லாம் ஃபெயிலியரை கடந்துதான் வந்திருப்பாங்க. ஏன்னா டைம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கும். லைஃப் வந்து நிறைய பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நிறைய பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கும். ஸோ சொசைட்டி கூட மிங்கிள் ஆகுங்க. நீங்க இப்பதான் சின்ன பசங்க எல்லாருமே. ஸோ வென் யூ ஃபினிஷ் யுவர் 12th and then thank you so much. When you finish your 12th, you are moving on to college. College is a wonderful life, I must tell you. நான் இப்போ சைக்காலஜி படிக்கும் போது நான் யங்ஸ்டர்ஸ் கூட எல்லாம் நிறைய மூவ் பண்ணேன். நிறைய கேரளைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்கம்மா. ஐ மஸ்ட் டெல் யூ, ஏன் கேரளா வந்து 100% லிட்ரஸியோட இருக்குன்றதுக்கு நான் ஒன்று சொல்றேன். அவங்க வந்து பாராமெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே, சைக்காலஜி படிக்க வந்தவங்க எல்லாருமே. ஓகே, அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ், நர்சிங் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்களோட மெயின் ப்ரொஃபஷன் நான் சொல்றேன். அந்த கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நர்சிங், பாராமெடிக்கல், பி ஃபார்ம் அண்ட் தென் இப்போ புதுசா வந்திருக்கு அலைட் மெடிசன் சொல்லிட்டு. அவங்க வந்து ஃபார்ம் பி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அது சித்தூர்ன்ற இது கர்நாடகா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. அந்த காலேஜ் வந்து நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப நல்ல காலேஜ், யூனிவர்சிட்டி. ஃபார்ம் டி அது வந்து 5 years ஈக்குவலன்ட் டு MBBS. இவங்க வந்து மெடிசனை பிரிஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நம்ம வந்து சாப்பிடவே முடியுமா, ஆஃப்டர் கன்சல்டேஷன் வித் த ஒரிஜினல் டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். இவங்க வந்து ஃபியூச்சர் வந்து மெடிசன் வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் ப்ளூமிங் இண்டஸ்ட்ரி. நீங்க வந்து MBA படிச்சுட்டு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃபா கூட போகலாம் ஹோட்டல், ஐ மீன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல. ஸோ லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுக்குது இந்த கோவிட் டைம் இல்லையா. எந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து எப்பயும் 24 hours ரன் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு பாருங்க, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் தென் ஹெல்த். இது ரெண்டு தான். ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கூட கொஞ்ச நாள் மூடி வச்சிருந்தாங்க, பட் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி பாதி செமி இதுவா. பட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வந்து ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ப்ளூமிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ என்னைக்குமே நம்மளுக்கு ஹெல்த்ன்றது ரொம்ப இது. ஸோ அதை சூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு ரொம்பவே கரியர் வந்து ரொம்பவே சிறப்பா இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணுங்க இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சயின்ஸ். அதர்வைஸ் நான் என்ன சொல்ல வந்த, சைக்காலஜியும் வந்து படிச்சாங்க அந்த கேரளைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம். டபுள் டிகிரி தே ஆர் கெட்டிங். ஏன்னா இது கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ்ல பண்றாங்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில. அண்ட் தென் அவங்க வந்து ஃபைனல் ஒரு 1 month இருந்தா போதும் அவங்க எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு. அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல ரொம்ப சிறப்பாவே இருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ தட் இப்போ வந்து நீங்க அந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணல, இந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ண முடியலனாலும் கரஸ் கோர்ஸ் ஏதாவது ஒரு பேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா, நான் இதை படிச்சு பார்க்கணும், பேஷன், பி பேஷன், காஸ்மெட்டிக்ஸ், வாட் எவர் இட் பி, கலினரி, வாட் எவர் இட் பி, ஜஸ்ட் ஷூட் பண்ணி போடுங்க. ஒரு கரஸ் கோர்ஸ் ஒன்று போட்டு வைங்க. எல்லாருக்குமே நான் வந்து சொல்றேன். அண்ட் மெயின் காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணும்போது ஜாயின் பண்ணி நீங்க வந்து சீக்கிரமாவே அதை முடிவு பண்ணிக்கலாம். யா, next question. Madam, thank you. There are two more questions are there in the chat. Yeah, dilemma. It may come more also. So Tarun, you can just speak out better. Yeah. Tarun, I have unmuted you. Yes, Nandini. அது வந்து இது பண்ணாம நீங்க இப்பவே வந்து சூஸ் பண்ணி டபுள் டிகிரி வாங்குறதுக்கு வந்து எல்லாரும் பண்ணுங்க. Hello. Tarun, சொல்லுங்க. Tarun. Hi. Yes. Hi ma'am, how are you? Yeah, I'm good. Hello? How are you, Tarun? What are you doing? I've just finished 12th and still waiting for the computer science exam. Okay, no, right. Computer science exam, CBSE. CBSE, right. Okay. Yeah. Yes, ma'am. We are also in the same boat, sailing in the same boat. We are also CBSE yes, school. Yeah. What's your question, Tarun? You are in dilemma. Between choosing mechanical or automobile. Okay. So mechanical, automobile, both are similar only. So now solnona, first you join mechanical, okay, and then okay, you will get vast experience. You will get to know about all type of tools and mechanisms. Then you specialize in your teaching.
for automobile, whatever you wanted to try, right? Okay, ma'am. So first Yes. you join mechanical. That's the best choice. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Which school you are from? Vivekananda, Chennai, Korattur. Oh, good. Very good. Okay, Yes. all the best. Thank you, for ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, next question is Pawan. You can. Yeah, how to be unique in our career. No, Unique he wants வந்து to. No, he Nandini, wants to say how to become a Hello. full-time counselor. how to become? A full-time counselor, career counselor. That is Tarun. Tarun, you want to become a counselor, then you have to learn psychology also. As I said, whatever your course you are joining, regular college, if you want to join mechanical Sorry, not course. Tarun, it is Pawan. Pavan, okay, Pavan. Yeah. Pawan, please, Then you have to. please show your video and speak out. Pavan is a +2 student, right? I don't know. No, that was Tarun. Now this is the next Okay. person. Fine. Pawan, please speak out. I think he's muted himself. Okay. Well, anyhow, I'll tell that I Yeah, assumed you can tell himself the to be a 12th student. Yes. I assume him to be a 12th student. Then you will have to join psychology, BSc psychology. Then you can finish your MSc also. Otherwise, also you can become a counselor. Nowadays, NLP is blooming up very well, neuro-linguistic programming. So there are courses, full-time courses also, Karas courses also available. It's little bit costly, expensive too. Certification courses are there, online courses are there. You can attend that and you can become a counselor very well. Anyone can become a counselor, only passion should be there. Not audible? I'm not audible? No, for me, you are audible. Yeah. But anyway, Nandini's last question is how to be unique in our career. Yeah, unique. I'll tell you one story, Nandini. Out of the box thinking solvanga illaya. There was one blind man begging in the streets of Wall Street in kelvipattirpeenga. Romba prabalamaana US la vandu Wall Street endradhu prabalamaana idam. Anga vandu beggar vandu beg pannittu irundara. I am a blind man. Please help me out அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்டு போட்டிருந்தாரு. அவருக்கு மத்தியானம் ஆயிடுச்சு, இன்னும் ஒரு காயினும் விழவே இல்லை. அங்க பக்கத்துல இருந்த பெயிண்டர் வந்து பார்த்துட்டு பரிதாபப்பட்டு he gave his bread and butter கொடுத்துட்டு இவர் வந்து சொன்னாரா, இல்ல எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு மணி விழட்டும், நான் அதுலயே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவர் ஒண்ணுமே சொல்லாம அந்த போர்டுல கொஞ்சம் மாத்தி எழுதி வச்சுட்டு போனாராம். சாயந்தரம் திருப்பி வந்து பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து நிறைய காயின்ஸ் விழுந்திருந்ததா. அவரே வந்து பிஸா வாங்கிட்டு இவருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணாராம். அந்த பெக்கர் வந்து பெயிண்டர்கிட்ட கேட்டிருக்காரு, நீ அப்படி என்ன மாத்தி எழுதுன, நான் இத்தனை நாளா எழுதி வச்சிருந்தது தானே எழுதி வச்சிருந்தேன், ஏன் இன்னைக்கு நீ காயினே வரல. டுடே இஸ் a very pleasant day, only thing is I can't see it அப்படின்னு சொல்லி நான் மாத்தி எழுதியிருந்தேன். that made the difference அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். See, நீங்க பார்க்கும் பார்வை வந்து வித்தியாசமா இருக்கும். நீங்க என்ன நினைச்சு சொல்ல வரீங்களோ அதை வந்து மத்தவங்களுக்கும் உணர்த்த வைக்கணும், ரைட்? நீங்க வந்து எப்படி யூனிக், அவர் வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங்ல அவர் வந்து யூனிக்கா எழுதினாரு. ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு பி யூனிக் நந்தினி? நீங்க வந்து மத்தவங்கள்ட்ட இருந்து வேறுபடுத்தி உங்களை வந்து நான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போறீங்க? தேங்க்யூ பாண்டியன் சார். யா, எல்லாருக்கும் எப்படி நீங்க ப்ரூவ் பண்ண போறீங்க? உங்களோட பேஷனை வச்சா, இல்ல ஹியூமனிடேரியன் இது வேல்யூஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் வச்சா? நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்ன மிகவும் கவர்ந்தவர் ரத்தன் டாட்டா. ரொம்ப பெஸ்ட் ஹியூமன் நேச்சர் உள்ளவர். இப்ப COVID-19 அவர்கிட்ட இருந்த பணத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து இத புவர் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஒரு மனுஷன் வந்து நல்ல ட்ரீம்ஸ் வச்சு பெரிய ஆளா முன்னேறலாம், நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம், மில்லியனர் ஆயிடலாம். பட் அந்த பணத்தை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை, ஒரு இதயம் வந்து வேணும் இல்லையா? சோ பெஸ்ட் ஹியூமன் மதர் தெரேசாவை நீங்க, அவங்க வேற நாட்டுல ஆஸ்திரியால பிறந்துட்டு இங்க வந்து நம்மளுக்காக சேவை செஞ்சாங்க. So what is your passion? How you are going to be unique? யூனிக்னு சொல்றது பெரிய ப்ரொஃபஷன்லயும் யூனிக்கா இருக்கலாம், நம்மளோட பழக்க வழக்கத்திலயும் பிஹேவியர்லயும் யூனிக்கா இருக்கலாம், அண்ட் சிம்பிள் அண்ட் ஹம்பிளா இருக்கிறதுலயும் யூனிக்கா இருக்கலாம். தேங்க்யூமா. தேங்க்யூ. Thank you. I think you have taken a lot of pain for the last 1.5 hours. You are extremely good It's my pleasure.
in 90 minutes has gone just like that. 9 minutes have gone like that. So Thank you so much. very vividly you have explained, and especially the question answer session also, you have given a lot of thrust to explain thoroughly, not just the நுனிப்புல் மாதிரி சொல்லாம நீங்க வந்து ரொம்ப ஆராய்ந்து தெளிந்து நல்லா சொல்லியிருக்கீங்க. எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. ரொம்ப I am unmuting everybody. Normally we will say standing ovation, but we can't give you a standing ovation. You all sit in your home and just clap so that at least 3 claps you do for the madam, all of you. So you should be able to listen. I'm overwhelmed. And I am just sharing one small one page. Just 1 second. I am just sharing the screen. Nothing else. Yeah. Thank you for your love and affection. Thank you so much. That was lovely. Thank you so much, Mrs. Kavita Kannan, MA. So nicely you explained. So this Thank I you, will sir. just Thank you so much. Yeah, this screen I will send to you also later. Yeah. Thank you. I'm Very nice. All the best for your company and also for your school and all your students from us. And many faces. I actually don't know many of you, but you have been very wonderful audience, very good participants. I must say you have been very patient for all these 1 hour. I would like Mr. G.V. Kumar sir, if he's here, to say a few words. What is his feedback? Because this is the first session I'm doing in front of him. I mean, virtually. Oh, so great. I would like to listen to his opinion if he's there. Otherwise, from anybody else also. Any I feedback? think it's not around, but it was wonderful, madam. I can definitely say vouch for that. It's a wonderful. And if it was first, then it's extremely good. And in the days to come, you'll be able to give far superior large I'm crowd. looking for more opportunities, and Excellent. I've given the number. People can anytime text me and then call me. If it is before 9 p.m., I'm just it will be helpful for me. I'm comfortable before 9. Anytime you can call me and clear your doubts. Fine. Thank you so much, S.L. Pandian sir. Thank you so Many much. faces I don't know, but through Kumar sir, I just joined this group. And thank you for this lovely opportunity. I'm just overwhelmed. Looking forward to more sessions like this. Thank you so much. Thank you. Very kind to me. Thank you so much. Thank you on behalf of Let's Talk, Let's Connect. And all participants, we thank everybody, each one of you. Thank you so much. And we will end the meeting now. Thanks, sir. Thank you. Thank you. Thanks to everybody.